Shall we turn our Bibles to book of Psalms, please? కీర్తనల గ్రంథం చూద్దాం. Psalm 23. 23వ కీర్తన. As we are reading all the time, let us read our theme verse, that is verse 1. ప్రతిసారి చదివినట్లుగానే మొదటి వచనము మరొకసారి అందరం కలిసి చదువుదాం. The Lord is my యెహోవా shepherd, నా కాపరి, I నాకు shall లేమి కలగదు. not want. Actually, from this psalm, we are trying to figure out 4 very important areas of our practical meditations. ఈ యొక్క అంశము నుంచి మన యొక్క క్రియాపూర్వకమైన సంగతులను 4 మనము ధ్యానం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. Can anybody tell? I think all of us we can tell, right? What is the first area మొట్టమొదటి సంగతి ఏంటి? in which we would like to consider the practical talk, or we have done it yesterday? నిన్నటి దినమున మనం ఆలోచన చేశాం దీని గురించి. You and yourself. Very good. నీవు నీ వ్యక్తిత్వం. Secondly, రెండవది you and the world or the society. నీవు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకము పరిసర ప్రాంతాలు. Thirdly, brothers, మూడవది సహోదరులు. you and your God. నీవు నీ దేవుడు. Amazing. And fourthly, sisters, సహోదరులు 4. you and the church. నీవు సంఘం. I think I can close my Bible, I can go back, because you have learned all those very, very practical areas of the life. క్రియాపూర్వకమైన జీవితంలో జరిగేటువంటి సంగతులన్నీ మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి నేను బైబిల్ మూసేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. Yeah, I will not go then. But then we see all these 4 areas we have picked up from this Psalm 23. 23వ కీర్తన నుంచి ఈ 4 సంగతులను మనము ఎన్నుకున్నాం. Verse 2. రెండవ వచనం. Without opening the Bible, shall we read? బైబిల్ తెరవకుండానే చదువుదామా? He maketh me to lie down in green pastures, and he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. You know, that is talking about ourselves. మన గురించి ఇది మాట్లాడుతూ ఉంది. Now the second one, రెండవ సంగతి, the second area where we can consider our practical talk, మన యొక్క క్రియాపూర్వకమైన ఈ యొక్క అంశమును మనం ఆలోచన చేయాలంటే we find in 3 verses. 3 వచనాలలో మనం కనుగొనగలం. That is మొదటిది verse 3, మూడవ వచనం, 4, 4వ వచనం, and 5. 5వ వచనం. Shall we try without opening? All close your Bibles, please. బైబిల్ అందరూ కూడా మూసేద్దాం. Let us read, okay? Let us say them. Yeah. నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద He తీర్చుచున్నాడు. restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod, thy staff, they comfort me. Verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. My cup runneth over. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. These 3 verses talks about the world that we have around us. ఈ 3 వచనాలు కూడా మన చుట్టూ ఉండేటువంటి లోకముతో మనకున్న సంబంధం గురించి In మాట్లాడుతుంది. verse 3, 3వ వచనం, David says, దావీదు అంటాడు, he leadeth me in the paths of righteousness. నీతి మార్గములలో ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు. Now, when David is telling like that, దావీదు ఆ విధంగా చెప్తున్నప్పుడు immediately we can pick up that there must have been the paths of unrighteousness also. ఖచ్చితంగా దుర్నీతికి సంబంధించిన సంగతులు కూడా ఉంటాయని మనకు అర్థం అవుతుంది. So the paths of righteousness indirectly indicating to us the paths of unrighteousness. అంటే ఈ యొక్క నీతి మార్గములు అనేటువంటివి మన చుట్టూ ఉండేటువంటి దుర్నీతి మార్గములు కూడా ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. That tells us about the world that we have around us. అంటే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి లోకమును గురించి అది మాట్లాడుతుంది. When we say the paths around us, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మార్గములు చూసినప్పుడు they can be many things. అక్కడ ఎన్నో సంగతులు ఉండవచ్చు. The lifestyle, అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవన శైలి, the way the people live, ప్రజలు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారు, conduct themselves, తర్వాత ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. So there are many ways that we find in this world. కాబట్టి ఈ వచనంలో ఇలాంటి సంగతులన్నీ కనపడతాయి. When we come to verse 4, 4వ వచనంలోకి వచ్చినప్పుడు it reads like this. It says like this. ఈ విధంగా ఉంది.
though I walk through the valley of shadow of death, గాఢాంధకారపు లోయలు నేను సంచరించినను I will fear no evil. ఏ అపాయమునకు భయపడను. And that also talks about in the world that we have around us. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకమును గురించి ఈ వచనం కూడా మాట్లాడుతుంది. There are situations, there are places which appears to be like valleys of shadows of death. కాబట్టి గాఢాంధకారపు లోయ వంటి సంగతులు సందర్భాలన్నీ కూడా ఈ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకంలో మనకు కనిపిస్తుంటాయి. In the same verse we also find I will fear no evil. అయితే ఇదే వచనంలో మనం చూస్తాము ఏ అపాయమునకు భయపడననే మాట. That evil also talks about the world that we have around us. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకములో ఈ దుష్టత్వం అనేటువంటి సంగతి కూడా కనిపిస్తుంది. In verse 5, 5వ వచనంలో thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదువు. That also tells us about the world that we have around us. ఈ వచనము కూడా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకమును గురించి మాట్లాడుతుంది. Now we consider today ఈ దినమున మనం ఆలోచన the చేస్తాం. society or the world that we have around us. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకము తర్వాత సమాజం, The practical aspects or issues concerning this area. ఈ యొక్క ప్రాంతములో మనకున్నటువంటి క్రియాపూర్వకమైన సంగతులు, Our interaction with the world we cannot avoid. మనము లోకముతో సంబంధం లేకుండా ఉండలేం. But then in this world ఈ లోకములో we have such kind of things that we have just now mentioned. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నటువంటి సంగతులన్నీ కూడా ఉన్నాయి. Very interestingly, అయితే ఆసక్తికరంగా nowadays నేటి దినాల్లో youth specially ప్రత్యేకంగా యవనస్తులు and all of us, మనందరము కూడా we are living in two worlds. రెండు ప్రపంచాలలో రెండు లోకాలలో మనం I జీవిస్తున్నాం. think you know it very well. బహుశా మీ అందరికీ ఇప్పటికీ అర్థమై ఉండాలి. Can I ask brothers, what is the first world that you are living in? కాబట్టి మీరు జీవించే మొదటి లోకం ఏంటి? Now I will ask sisters, what is the first world that we are living in? మనం జీవించే లోకం ఏంటి? Yeah, భూలోకం పరలోకం అంటున్నారు somebody. I am not talking about these two worlds. ఈ రెండు లోకాల గురించి కాదు నేను మాట్లాడేది. Let me define the world first of all, then I think you will answer. మొట్టమొదటిగా లోకం అంటే ఏంటో నిర్వచిస్తాను, తర్వాత మీరు చెప్పొచ్చు. Sometimes we find in the Bible about the world. అంటే దేవుని వాక్యంలో చాలా సార్లు మనకు లోకము అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది But కదా. what is the world? ఏంటి లోకం అంటే? Is a place around outside this compound is the world? కాబట్టి ఈ ఆవరణానికి వెలుపట ఉన్నదంతా కూడా లోకమా? Or the people outside? లేదంటే వెలుపటున్నటువంటి ప్రజలందరూ లోకమందామా? We need to all of us clearly understand what the world is. అయితే లోకం అంటే ఏమిటో మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. Let me tell one sentence, then you can understand. బహుశా ఒక లైన్ చెప్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. World is a system లోకం అంటే ఒక సంగతి, and it works against God, దేవునికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తుంది, ruled by devil, సాతాను ద్వారా పరిపాలించబడుతుంది, and works on the three principles: మూడు నియమముల గుండా నడుస్తుంది. lust of the flesh, శరీర ఆశ, lust of the eyes, నేత్రాశ, and pride of life. జీవపు డంబం. Can you all tell after me? నా వెనకలు చెప్తారా? World is a system వరల్డ్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ that works against God, దేవునికి ruled by Satan, రూల్డ్ బై సేటన్, and it works on three principles: మూడు నియమముల గుండా పనిచేస్తుంది. and lust of the flesh, లస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లెష్, lust of the eyes, లస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్, pride of life. ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్. So that is the world. It is the system. Sometimes, it can be some people, those who are inside that system, they can be part of the world. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ యొక్క మూడు నియమముల గుండా వెళుతూ ఆ యొక్క సిస్టమ్ లో ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు లోకములో ఉన్నట్లుగా మనం But పిలవచ్చు. then in fact, it is actually the system that we don't see. అయితే వాస్తవానికి ఇది మనకు నేత్రాలకు కనపడదు, But then it is very real. అయితే అది చాలా దగ్గరగా ఉంది. And yeah, we are in it. మనం దాంట్లో ఉన్నాం. And probably you may not be able to tell what are those two worlds that you are living in. ఇప్పుడు మనం చెప్పగలమా రెండు లోకాలు మనం జీవించే లోకాలు ఏంటి? And if I tell, I think you will agree. నేను ఒకవేళ చెప్తే మీకు బహుశా దానికి ఒప్పుకుంటారు. Number one is the real world. మొట్టమొదటిది వాస్తవికమైన లోకం. Now you tell me number two. రెండు Somebody telling. That's why I know that you are very, very intelligent. ఇలా చెప్పారు కొంతమంది, అందుకే జ్ఞానులు అని పిలుస్తున్నాను మిమ్మల్ని. Virtual world. అంటే ఊహాజనితమైన లోకం. We can tell that in different way. వేరే మాటలు కూడా చెప్పొచ్చు. Offline world. అంటే ఆఫ్లైన్ ప్రపంచము. Yeah, now you tell me. Yeah,
You're living in two worlds now. కాబట్టి ఇలాంటి రెండు లోకాలలో మనం జీవిస్తున్నాం. Now the problem is bigger. ఇప్పుడు సమస్య చాలా పెద్దది ఇది. I tell about the real world, then you can tell me about the virtual world. కాబట్టి వాస్తవికమైన లోకం గురించి నేను చెప్తాను, ఆ ఊహాజనితమైన లోకం గురించి మీరు చెప్పాలి. And because I'm having a mic, ఎందుకంటే నా దగ్గర మైక్ ఉంది కాబట్టి I need not to shout. నేను గట్టిగా అరవక్కర్లేదు. But then when you are telling, అయితే మీరు చెప్పేటప్పుడు tell loudly. బిగ్గరగా చెప్పాలి. The real world is small. కాబట్టి ఈ యొక్క వాస్తవికమైన లోకం చిన్నది, The virtual world is very good. The real world, actually, as we find, it is limited in exposure. కాబట్టి అది బయటికి కనపడే దాంట్లో చాలా పరిమితముగా ఉండేటువంటిది. I will tell again, limited exposure to the very harmful things. కాబట్టి మనకు హాని కలిగించేటువంటి సంగతులను అది బయలుపరిచే దాంట్లో చాలా Now the పరిమితి. virtual world, అయితే ఊహాజనితమైన లోకం unlimited. అది అనంతమైనది. Now one more thing. ఇంకొక సంగతి, The real world, we are living in a local community. వాస్తవికమైన లోకము మనం ఎక్కడ నివసిస్తున్నామో జీవిస్తున్నామో అక్కడ ఉంటుంది. Now tell me louder, in the virtual world, yeah, universal community. అది ప్రాపంచికంగా ఉంటుంది. Though you are in Hyderabad, నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఉన్నా కూడా you can still have an interaction with a person, almost all those who are in the uttermost parts of the world. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అలాంటి వ్యక్తులతో మనం సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. Not only that, అంతేకాదు and the real world is visible. ఈ యొక్క వాస్తవిక లోకం మన కళ్ళకు కనబడుతుంది. The virtual world, invisible. అయితే ఊహాజనితమైన లోకం కనబడదు. Nowadays they call, it is in clouds. అది మేఘాలలో ఉంది అంటున్నారు. Yeah, I think as brother said Meghalu, but it is not real Meghalu. This is actually something there. కాబట్టి ఆ మేఘాలు వాస్తవమైనవి కాదు, అట్లా ఊహాజనితమైన లోకం అని అర్థం. The real world is less deceptive. అయితే వాస్తవికమైన లోకము మనలను తక్కువగా మోసపరుస్తుంది. The virtual world is అయితే లేని లోకము very good. So now we have a danger. Now we have a big problem. ఇప్పుడు చాలా పెద్ద సమస్యకు వచ్చేసాం. All of us, we are living in these two worlds. ఈ రెండు లోకాలలో మనం అందరం కూడా జీవిస్తున్నాం. Long time back, చాలా కాలం క్రిందట people were living in a one world. ఒకే ఒక లోకంలో వాళ్ళు జీవిస్తూ So we ఉన్నారు. used to tell them all the principles as to how they can, handle the things that are there in the world. ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు ఎలాగైనా జీవించాలి, వీటన్నిటిని ఏ విధంగా కలిగి ఉండాలనే నియమాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ వచ్చారు. But because you are living in two worlds, ఇప్పుడు రెండు లోకాలలో మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి now we have to actually see that in a different way. ఇప్పుడు దీనిని వేరే రూపంలో మనం చూడాలి. Your parents are living in a real world. కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రులు వాస్తవికమైన లోకంలో జీవిస్తున్నారు. Only in one world. ఒకే ఒక లోకము. But you are living in two worlds. అయితే నీవైతే రెండు లోకాలలో They don't జీవిస్తున్నావు. understand what is happening to you. నీకు ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి అర్థం కావడం And లేదు. you also wonder why parents are like this. అయితే నీవు కూడా మీ తల్లిదండ్రులు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు అనుకుంటున్నావు. That is the problem now. అదే సమస్య. Actually in this world, వాస్తవానికి లోకములో in this kind of two worlds, ఈ రెండు లోకాలు ఉన్నటువంటి లోకములో two things we can consider as very practical aspects. రెండు ప్రాముఖ్యమైన క్రియాపూర్వకమైన సంగతులు ఉన్నాయి. Number one, మొట్టమొదటిది temptation. శోధనలు. Temptations are there in this world. ఈ లోకములో శోధనలు ఉన్నాయి. Probably every young brother or young sister would like to know how to face the temptations or how to overcome the temptation. బహుశా మీలో ప్రతి ఒక్కరికి యవనస్తులకు ఏ విధంగా శోధనలను ఎదుర్కోవాలి, జయించాలనేటువంటి సంగతులు బహుశా తెలిసి ఉండవచ్చు. Probably you might have heard these words. ఎందుకంటే ఈ మాటలు మీరు బహుశా విని ఉండవచ్చు. Being tempted is not a sin. శోధించబడటం అనేటువంటిది పాపము కాదు. Because all of us, as we are living in this world, ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాం కాబట్టి we will be tempted. మనము శోధించబడతాం. So being tempted is not a sin. శోధించబడటం అనేటువంటిది పాపము కాదు. But what is sin? అయితే పాపం అంటే ఏంటి? Anybody tell? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Yeah, yielding to temptation is sin. శోధనకు లొంగిపోవటం అనేది పాపం. That first information ఆ మొదటి సమాచారం will కలిగి help us మనకేం సహాయపడుతుందంటే how we can face the temptation or how we can overcome the temptation. ఈ మొదటి సమాచారము మనకు శోధనను ఎట్లా జయించాలనో అది సహాయపడుతుంది. That means yield not to the temptation. శోధనకు మనం లొంగిపోకూడదు. When temptation comes, శోధన వచ్చినప్పుడు it comes in the form of a thought. అది తలంపు రూపంలో మన దగ్గరికి వస్తుంది. Whether it is in the real world, అది వాస్తవికమైన లోకంలోనైనా or it is in the virtual world. లేదంటే అది లేని లోకం నుంచి అయినా రావచ్చు. Maybe when you look at something,
మనం ఏదైనా చూసినప్పుడు and that thing actually forms a thought. అది ఒక తలంపును మనలో పుట్టిస్తుంది. Many people they say like this, చాలా మంది ఈ విధంగా అంటారు, a thought ఒక తలంపు which is not good, మంచిది కాని తలంపు, and when you entertain that one, దానిని మనం గనక ప్రోత్సాహపరిస్తే that thought will be changed, ఆ తలంపు మారిపోతూ ఉంటుంది. and it changed into words. అది మాటల రూపంలోకి That మారిపోతుంది. means within your brain, అంటే నీ యొక్క మెదడులోనే thought will be forming some words, ఆ యొక్క తలంపు కొన్ని మాటల రూపముగా మారిపోతాయి. and you may not be knowing that one. బహుశా ఆ విధంగా జరుగుతుందని కూడా నీకు తెలియకపోవచ్చు. And these words, ఈ మాటలన్నీ కూడా as you are entertaining them, వాటిని నువ్వు ప్రోత్సాహపరుస్తున్నావు, and they result in, they become action. అవి నీ క్రియలుగా మారిపోతున్నాయి. And when you continue to do the action, ఈ క్రియలన్నీ కూడా చేస్తూ వెళ్తే slowly those actions will become a habit. అవి నీ అలవాటుగా మారిపోతున్నాయి. When you have an habit ఎప్పుడై- developed, ఎప్పుడైతే నువ్వు దీనిని అలవాటుగా చేసేసుకున్నావో these habits will define your character. ఈ అలవాట్లు నీ జీవన ప్రవర్తనగా మారిపోతుంది. So when you have a character, నీకు ఈ జీవన ప్రవర్తన ఉన్నప్పుడు your character determines your goal, purpose or destiny. నీ గుణశీలమే నీ యొక్క గమ్యము, నీ యొక్క గురిగా నిర్ణయించబడుతుంది. So there is a train of things that are actually we see in the process of the temptation. ఈ శోధన అనేటువంటి దాంట్లో ఇది ఒకదానికొకటి జతగా చేయబడినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. So when it comes in the form of a thought, అది తలంపుగా వచ్చినప్పుడు, now before it becomes words, అది మాటల రూపంలోనికి వచ్చేదానికి ముందే change it into action. అది క్రియలుగా మారే లోపలే There you have an opportunity to overcome temptation. దానిని ఆ శోధనను జయించేటువంటి వీలు అవకాశం ఉంది. Yield not to temptation, శోధనకు లొంగిపోవద్దు. and don't act upon the thoughts that you are getting. నీకు వచ్చేటువంటి తలంపులను వెంటనే క్రియారూపకంగా పెట్టవద్దు. That is what actually we learn from the Bible. అదే బైబిల్ నుంచి మనం నేర్చుకునే సంగతి. And how do we do that one? ఏ విధంగా చేయగలము? Sometimes when we are talking about all these things, కొన్నిసార్లు ఈ సంగతులను మాట్లాడేటప్పుడు even in the places where I go, నేను వెళ్ళేటువంటి స్థలములలో కూడా, in Singapore also, సింగపూర్ లో కూడా we have youth. యవనస్తులు ఉంటారు. They have a big question. వాళ్ళలో పెద్ద ప్రశ్న ఉంటుంది. All these things are very good, ఈ సంగతులన్నీ కూడా చాలా మంచివే, but how to do that one? అయితే ఏ విధంగా నేను అలా చేయగలను? Do I have any help? నాకు ఏదైనా సహాయం దొరుకుతుందా? How not to act upon the thoughts that I am getting? నాకు వచ్చేటువంటి తలంపులను ఏ విధంగా నేను కాపాడుకోగలను? My normal tendency is to act upon my thought. నా యొక్క సహజ స్వభావం ఏంటంటే నాకు వచ్చే తలంపుల ప్రకారం నేను చేయడం. But how to stop there? అయితే ఏ విధంగా అక్కడే ఆపేయాలి? I do not have any help. నాకు ఎలాంటి సహాయం లేదు. Shall we consider that one at this point of the time? ఈ దినము దాని గురించి ఆలోచన చేద్దామా? Bible says one thing. బైబిల్ ఒక మాట చెప్తుంది. Shall we turn to 2 Timothy please? రెండవ తిమోతి పత్రిక, Very familiar verse to all of us. మనందరికీ బాగా పరిచయమైనటువంటి భాగం. You can turn your Bibles along with me to 2 Timothy రెండవ తిమోతి పత్రిక and chapter 2. రెండవ అధ్యాయం And we will read all of us together verse 22. 22వ వచనం. Shall we read together please? అందరం కలిసి చదువుదాం. Come, let us read all of us together. అందరం కలిసి చదువుదాం. Flee also నీవు youthful యవనస్తుల నుండి lusts, పారిపోము, but పవిత్ర follow హృదయులై ప్రభువునకు righteousness, ప్రార్థన faith, చేయవారితో charity, కూడా peace, నీతిని, and with them that విశ్వాసమును, call on ప్రేమను, the Lord out సమాధానమును of a వెంటాడుము. pure heart. Now Bible says flee, బైబిల్ అంటుంది పారిపోము అని. run away from that. దాని నుంచి నువ్వు పారిపోవాలంట. Now if it is a real world, ఒకవేళ అది వాస్తవికమైన లోకం నుంచి అయితే, because it is a actually real thing, అది వాస్తవమైన సంగతి the అయితే, temptation is there before you, నీ ఎదుట శోధన అనేది ఉంది, then you can run away. అప్పుడు నువ్వు పారిపోవచ్చు. But if it is in the virtual world, అయితే లేని లోకము, నీకు కనపడని లోకం నుంచి వస్తే how to flee away? ఎట్లా పారిపోగలవు? How can you flee away? ఎట్లా పారిపోగలవు? Now you tell me, I think you have a better answers for me. మీ దగ్గర నుంచి మంచి జవాబు దొరుకుతుంది In అనుకుంటున్నా. the virtual world, కనపడని లోకములో, where this virtual world lives, ఈ కనపడని లోకము ఎక్కడ ఉంటుంది? huh? In our brain. Oh, you are very good people. మన మెదడులోనే. Where else it lives? This virtual world? ఈ కనపడని లోకం ఎక్కడ ఉంటుంది? Yeah, it is in the mobile devices. మొబైల్ ఫోన్లలో ఉంటుంది. And how do you run away from this? దాని నుంచి మనం ఎట్లా When పారిపోగలం? the temptation comes. శోధన వచ్చినప్పుడు Anybody tell me please? ఎవరైనా చెప్పగలరా? I think you are very good children. మీరు మంచి విద్యార్థులు, In పిల్లలు. Singapore also our children are very honest. సింగపూర్ లో ఉన్న యవనస్తులు కూడా చాలా యథార్థంగా They ఉంటారు. tell everything truly. వాళ్ళు యథార్థంగా సత్యంగా Now చెప్పేస్తుంటారు. how do you flee away from this temptation when it comes through
your virtual world which is on the phones. కాబట్టి కనబడని లోకము నుంచి మీ మొబైల్ ఫోన్లలోనే ఈ యొక్క శోధన వచ్చిందంటే ఎట్లా మనం పారిపోవాలి? Very good. Switch off స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలని, or log out. లేదంటే దాని నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. These are the practical things. ఇవి క్రియాపూర్వకమైన సంగతులు. When thought comes, తలంపులు వచ్చినప్పుడు, when some temptation is before you, నీ ఎదుట ఏదైనా శోధన ఉన్నప్పుడు now what you need to do is ఏం చేయాలంటే to run away is the best thing. పారిపోవడం చాలా మంచిది. But then when it is in the virtual world, అయితే ఇది కనపడని లోకము కదా, we have now ability to switch off దానిని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేటువంటి శక్తి మన దగ్గర ఉంది, or log out. లేదంటే బయటికి వచ్చే శక్తి. That is what actually the Bible says. బైబిల్ అదే చెప్తుంది. I tell few principles for the young people. యవనస్తులకు కొన్ని సూత్రములు చెప్తుంటాను. First principle, మొట్టమొదటి సూత్రం, to face the temptation శోధనను ఎదుర్కోవటానికి according to this verse. ఈ వచనమును అనుసరించి 2:22 of 2 Timothy. 2 తిమోతి 2:22. Flee and follow. ఒకటి పారిపోవాలి, వెంబడించాలి. These are the two things. ఈ రెండు సంగతులు. Not only you must flee away, కేవలం పారిపోతే సరిపోదు, that will not help, అది సహాయపడదు. as brother translated already. నేను ఇదివరకే But you need to follow also something, అయితే నువ్వు వెంబడించాలి కూడా. and that is an amazing help that we have. అది మనకెంతో సహాయపడేదిగా ఉంటుంది. When we follow something, మనము దేనినైనా వెంబడించినప్పుడు we will be protected. మనము కాపాడబడతాం. And what to follow? దేనిని వెంబడించాలి? And see again 2 Timothy 2:22, please. 2 తిమోతి 2:22. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. నీవు యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయవారితో కూడా నీతిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, సమాధానమును వెంటాడుము. Now one more clue I will tell. ఇంకొక క్లూ చెప్తున్నాను. You write down this principle. ఈ నియమాన్ని రాసుకోండి. There are other principles also. మిగిలిన నియమాలు కూడా ఉన్నాయి. According to James 4:7, యాకోబు పత్రిక 4:7 ప్రకారము there is second principle. రెండవ నియమం కూడా ఉంది. Submit and resist. కాబట్టి మీరు అప్పగించుకోవాలి, తర్వాత ఎదిరించాలి. Submit to God, దేవునికి లోబడి ఉండాలి. resist the devil, అపవాదిని ఎదిరించాలి. he will flee away from you. అప్పుడు వాడు మీ ఎదురు నుండి పారిపోవును. Instead of you running, నీవు పారిపోని అవసరం he లేదు, will flee away. వాడే పారిపోతాడు. And one more thing is also there, ఇంకొక నియమం కూడా ఉంది, that God has given unto us దేవుడు మనకిచ్చాడు. in Matthew's Gospel chapter 26, మత్తయి సువార్త 26వ in అధ్యాయం somewhere in verses 42, 42వ వచనము, pray, watch and pray. మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించుడి. Probably these are the things that are very tough things for you. కాబట్టి మీరు చేయటానికి కొరకై ఇవి బహుశా కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. Put them into practice. అయితే దానిని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. You are listening to them again and again. మీరు తిరిగి బహుశా వింటూ ఉన్నారేమో, But you are not able to do that. అయితే దాన్ని చేయలేకపోతున్నారు. But one thing definitely you can do. అయితే ఒక్క సంగతి ఖచ్చితంగా చేయగలరు. That when it is in the form of thought, అది తలంపు రూపములో ఉండగానే now you can stop it. అక్కడే మీరు దానిని ఆపివేయగలరు. Before it become action. అది క్రియగా మారే లోపలే ఆపేయాలి. Actually these temptations, వాస్తవానికి శోధన, as I have said, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా, it is not actually a sin if you are actually receiving a temptation, having a thought of temptation. ఒకవేళ శోధన అనేటువంటి తలంపు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అది పాపమేమి కాదని చెప్పాను. But yielding to them is a sin, that we have mentioned already. దానికి లోబడటము, దానిని చేయటము, అది పాపం. Second truth that you have to remember, అయితే మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన రెండవ సత్యం, temptations is they are not from God. శోధనలు అనేటువంటివి దేవుని నుంచి కలగవు. But temptations are from the world that we are living in. మన చుట్టూ ఉండేటువంటి లోకము నుంచి శోధన కలుగుతుంది. And from the devil. తర్వాత అపవాది నుంచి. So he brings before us temptations. వాడు మన ఎదుటికి శోధనలు తీసుకొని వస్తాడు. Since they are not from God, అది దేవుని నుండి కలగటం లేదు గనుక, they are from Satan. అవి సాతాను నుండి కలుగుతున్నాయి గనుక. Now the second truth tells us that don't yield to Satan. కాబట్టి మన రెండవ సత్యం ఏం చెప్తుందంటే, సాతానుకు మీరు లోబడవద్దు. The third thing, మూడవ సంగతి, whenever temptation comes, శోధన వచ్చినప్పుడంతా, it is something like a bait. I mean, when you see somebody fishing, ఎవరైనా చేపలు పడుతున్నారు అనుకోండి, and to catch fish what they do, వాళ్ళు చేపలు పట్టాలంటే ఏం చేస్తారు? they put a bait, ఒక చిన్న ఎరను వేస్తారు, and there will be a sharp, actually needle will be there, దానికి చిన్న సూది వంటిది ఉంటుంది at the end of the bait. ఆ యొక్క ఎరకు చివర్లో. This bait will lure the
fish. ఎర ఏం చేస్తుందంటే చేపను ఆకర్షిస్తుంది. And as we are actually, trying to lift that bait in the waters, ఈ యొక్క ఎరను దాన్ని పట్టుకొని మనం అటు ఇటు ఆడిస్తున్నప్పుడు, and the fish will see that it is actually, there a lively thing. ఒకటి అది ఏదో కదులుతున్నటువంటి సంగతిగా ఈ చేప గమనిస్తూ ఉంటుంది. Not knowing that there is a danger, అక్కడ అపాయం ఉందని దానికి తెలియదు అప్పటికి. being lured by that kind of bait, అయితే ఆ ఎరను చూసి ఇది ఆకర్షించబడుతుంది. fish will go and catch it. ఇప్పుడు ఆ చేప వెళ్ళి దీన్ని పట్టుకుంటుంది. This is the third truth that you have to remember. మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన మూడవ సంగతి అది. Let us see a verse actually based upon which we can tell this. దీనిని మనం ఎట్లా చెప్పగలమో చూస్తాం. Kindly turn your Bibles to the epistle of James. యాకోబు పత్రిక చూస్తాం. Chapter 1. మొదటి అధ్యాయం. Now we are learning principles ఇక్కడ నియమములు మనం as నేర్చుకుంటున్నాం. to how we can overcome temptation. శోధనను ఏ విధంగా జయించగలమో. And temptation will come in the form of a thought. అది తలంపు రూపములో వచ్చే శోధన కావచ్చు. And that is the first truth. అది మొదటి సత్యము. Second truth is రెండవ సత్యము, God is not the author of temptation. దేవుడు మనలను శోధించడం చూసాము. Third thing is మూడవది, temptation is like a luring thing, bait for you. శోధన అనేటువంటిది మనలను ఆకర్షించేటువంటి సంగతిగా ఉండవచ్చు. Shall we all read verse 14? James 1:14, please. యాకోబు పత్రిక 1:14. Shall we read all of us together అందరం loudly and కలిసి clearly? బిగ్గరగా. But every man is తన tempted స్వకీయమైన దురాశ when he చేత is drawn ఈడబడి away of మరలు his own కొల్పబడిన వాడై lust and శోధింపబడును. enticed. If you are following the English Bibles, ఒకవేళ మీరు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చూస్తుంటే towards the end it is written ఆ చివర్లో రాయబడింది enticed. అది ఆకర్షించబడి. What is written in Telugu as our brother reads? Let us pick up that word. చూడండి, తెలుగులో ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఈడవబడి. ఈడవబడి, in other words, he is being enticed. అంటే వాడు మనల్ని ఆకర్షిస్తున్నాడు. It is like, bait. అది ఒక ఎరలాగా ఉంది. For example, I do not know, maybe you may be knowing better than me. బహుశా నాకంటే మీకే బాగా తెలిసి ఉండొచ్చు. But whatever I know I will tell you. నాకు ఏదైతే తెలుసు నేను చెప్తాను. So when you are, suppose now the YouTube has become very old. YouTube has become very old. యూట్యూబ్ చాలా పాతగా అయిపోయింది కదా I ఇప్పుడు. think some people are not even using the Facebook too. బహుశా ఫేస్బుక్ కూడా మీరు చాలా మంది వాడట్లేదేమో. Now tell me what you use most of the time. ఎక్కువ మీరు ఏం They are telling another one also, brother is also telling another one. Instagram, another one. Snapchat. Whenever you, suppose in the olden days in the YouTube, what they give you? కాబట్టి ఇంతకుముందు మీరు యూట్యూబ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు? Recommendations అని ఇచ్చేవాళ్ళు. So that recommendations are based upon your way of looking into things. అంటే ఆ రికమెండేషన్స్ మనల్ని ఏం చూపిస్తాయి అంటే ఏమేమి చూడవచ్చు అనే మార్గం ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. What you see most of the time. ఎక్కువ సమయం మీరు ఏం చూస్తున్నారు? Which sites you visit. ఏ సైట్స్ మీరు విజిట్ చేస్తున్నారు? Based upon that. దానిని ఆధారం చేసుకొని great people, some of them also are among us now. అలాంటి వాళ్ళు మన మధ్యలో కూడా ఉన్నారు. They develop a software. వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటి తయారు చేస్తారు. And that package will give you a recommendation. కాబట్టి ఇలాంటి మీరు చూసినవన్నీ కూడా వాడు సేకరించి మీరు ఏమి చూడవచ్చని నేర్పిస్తాడు. This recommendation will become slowly increasingly intense. అప్పుడు ఈ రికమెండేషన్స్ అనేవి ఏవేవి చూడవచ్చనే ఇచ్చే సమాచారం చాలా పెరిగిపోతుంది. Initially they say this is for good, for business purpose. కాబట్టి వాళ్ళ బిజినెస్ కి వ్యాపారానికి ఇదంతా చాలా బాగుంటుంది. For the people, those who are doing jobs, for them it is very good. ఎవరైతే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగాలు బాగుంటుంది. Others like all of us, అయితే మనలాంటి వాళ్ళకు they are like baits. అవన్నీ కూడా ఎరల వంటివి. Now Instagram also. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కూడా same thing. అదే విధానం. Do you have that kind of thing as soon as you get up from sleep? మీరు నిద్ర నుంచి లేవగానే you open the phone. ఫోన్ తెరవగానే you have what you have? ఏముంటుంది? all notifications are there. ఆ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని అక్కడ కనపడుతుంటాయి. So they tell that if you don't see them you will be missing out. ఒకవేళ మీరు ఇవన్నీ చూడకపోతే ఇంకా కోల్పోతారు. One brother, ఒక సహోదరుడు in సింగపూర్ లో, very elderly brother, ఆయన పెద్దవాడు. and he called me one day like this. ఒక దినమున ఈ విధంగా పిలిచాడు. Brother Isaiah Timothy, I want to talk to you. ఐజాయ్ తిమోతి గారు నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. Shall we have lunch together? ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేద్దామని I thought అడిగాడు. it is a serious matter. నేను అనుకున్నాను చాలా సీరియస్ అని. So I told yes brother, I am free, I will come. సోదరుడా ఖాళీగా ఉన్నాను వస్తానని
కలుస్తామని చెప్పాను. So usually we meet for prayer. సాధారణంగా మేము ప్రార్థన కలుస్తుంటాం. Chinese brother. ఆయన చైనీస్ సహోదరుడు. Actually, long time back, Brother Baksing came to Singapore. చాలా కాలం క్రిందట బక్సింగ్ గారు సింగపూర్కి 3 వచ్చినప్పుడు times he came. 3 సార్లు వచ్చాడు. Many believers accepted the Lord. చాలా మంది యేసు ప్రభువును అంగీకరించారు. Some of them are still alive. కొంతమంది వాళ్ళలో ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పటికీ. And one such brother అలాంటి ఒక సహోదరుడు called me. నన్ను పిలిచాడు. Then I went there. నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. He said to me like this. ఆయన ఈ విధంగా అన్నాడు, Brother, I have a problem. సహోదరుడా నాకు ఒక పెద్ద I సమస్య వచ్చింది. opened my mobile phone నా మొబైల్ ఫోన్ తెరవగానే with the intention to see the WhatsApp message. నేను వాట్సాప్ లో వచ్చిన మెసేజ్ చూద్దామని తెరుస్తున్నాను. But then when I open, ఎప్పుడైతే తెరుస్తానో I will see some notification. ఏదో ఒక నోటిఫికేషన్ ఉండడం So చూస్తున్నాను. I go there, అక్కడికి వెళ్తాను, maybe to the Facebook, లేదంటే ఫేస్బుక్ కి. and from there I will go somewhere else, అక్కడి నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, and from there somewhere else. అక్కడి నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి By వెళ్తాను. the time it half an hour, 1 hour gone, అప్పటికే అర్ధ గంట గంట అయిపోయింది. then I have to scratch why my open my phone first అసలు of all. అసలు నేను ఎందుకు ఇదంతా తెరిచానని నేను Then I will బాధపడు. remember, oh, I wanted to see the WhatsApp message. నేను అసలు వాస్తవానికి వాట్సాప్ లో మెసేజెస్ కదా It is a చూడాలనుకున్నాను. big problem for me. ఇదంత పెద్ద సమస్యగా I మారిపోయింది. wanted to do something, నేను ఏదో but చేయాలనుకుంటున్నాను, I end up doing something నేను else. ఇంకా ఏదో చేస్తున్నాను. Can you help me? నాకేమైనా సహాయపడగలరా? What help I can do now? నేనేం చేయగలను? Brother, it is a serious problem, I said. సహోదరుడా ఇది చాలా పెద్ద సమస్య అన్నాను. And I said like this, నేను ఈ విధంగా అన్నాను, with my limited knowledge, నాకున్న జ్ఞానం కొలది చెప్పాను. brother, from where these notifications are coming? అసలు ఈ నోటిఫికేషన్లు అనేవి ఎక్కడి నుంచి They are వస్తున్నాయండి? not coming from sky. అవి ఆకాశం నుంచి వస్తున్నాయా? Probably there are some settings. ఏదో సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, Let us look into them. ఆ సెట్టింగ్స్ చూద్దాం. Let us see how they are coming. ఆ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి So నోటిఫికేషన్ I చూద్దాం. told him, నేను ఆయనకు చెప్పాను, switch off all the, or put off all the notifications. ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా ఆఫ్ చేసేయండి. Then he was very happy. అప్పుడు చాలా He సంతోషపడ్డాడు. gave me very good lunch. మంచి భోజనం పెట్టాడు. You know, this problem is not only for young people, ఇది యవనస్తుల కొరకు మాత్రమే కాదు, more than you, మీకంటే కూడా ఎక్కువ. because you know how to handle. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఎలాగో ఇవన్నీ The చూసుకోవాలి. elderly people, అయితే పెద్దవాళ్ళు they are actually gone into it. వాళ్ళు దాంట్లో ఇరుక్కుపోయారు. They do not know how to come out. ఇప్పుడు దాని నుంచి బయటికి ఎలా They రావాలో have to తెలియదు. come. You kindly help me what to do now. ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, మాకు సహాయం చేయండి, ఎట్లా బయటికి రావాలి. Actually, వాస్తవానికి there are ways of fleeing away. కాబట్టి పారిపోయేదానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. Actually, in Singapore, I do one thing. సింగపూర్ లో వాస్తవంగా ఈ విధంగా Because చేస్తుంటారు. few people are there, కొద్ది మంది ఉంటారు కనుక we can do that one. ఆ సంగతి చేయొచ్చు. But many of you are here. అయితే చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. How can we do that one? ఏ విధంగా I చేయగలం? ask them, వాళ్ళకి చెప్తాను, open the mobile phone మీరు మొబైల్ ఫోన్ and తెరవండి, delete all the apps that are not right. నీకు సరిగా లేనటువంటి ఉపయోగపడని యాప్స్ అన్ని డిలీట్ And చేసేయండి. then if there are very important apps, అయితే ఒకవేళ ప్రాముఖ్యమైన put యాప్స్ off ఉంటాయి, all the notifications. దాని నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ఆఫ్ Can I చేయండి. encourage you same thing? నేను మిమ్మల్ని కూడా ఆ విధంగా ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాను. Before we come to the evening meeting, సాయంకాల కూడికకు వచ్చే can ముందు you do me a favor? ఒక సహాయపడతారు నాకు. All dear children, ప్రియ యవనస్తులందరూ కూడా, brothers and sisters and brothers, సహోదరీలు సహోదరులు, delete దానిని డిలీట్ చేసే every unnecessary thing that is there on your phone. నీ యొక్క ఫోన్ లో ఉన్న అనవసరమైన ప్రతి యాప్ ని కూడా డిలీట్ చేయాలి. Shall we delete? డిలీట్ చేద్దామా? Yeah. Now tell me louder. బిగ్గరగా Shall చెప్పండి. we delete? Ah, very good. I really trust you. మిమ్మల్ని నిజంగా నమ్ముతున్నాను. Young people are very honest. యవనస్తులు యథార్థంగా ఉంటారు. They also want us to be honest, right? మమ్మల్ని కూడా యథార్థంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు So కదా. we tell all of ourselves also, let us delete. కాబట్టి మేము కూడా చెప్తున్నాము డిలీట్ చేస్తామని. What else we need to do? ఇంకేం చేయాలి? Turn off the notifications. ఆ నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆఫ్ చేసేయాలి. Shall we do or not? చేసేద్దామా? These are the wonderful things that we can do in this youth camp. కాబట్టి యూత్ క్యాంప్ లో మనం చేయగలిగిన మంచి పనులు ఇదొకటి. Let me tell. ఇంకొక సంగతి, Because you have to use phones. ఫోన్స్ మనం వాడుకోవాలి. And you have to use all this social media. ఈ సోషల్ మీడియాని కూడా వాడాలి. Because you may be having that important information for your studies and other matters. బహుశా మీ చదువుల గురించి చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమాచారం వాటిల్లో But ఉంటుంది. you need to know how to handle them. అయితే దానిని ఏ విధంగా వాడాలో ఆ జ్ఞానం So నీకు we are ఉండాలి. learning how to handle them. వాటిని ఎట్లా వాడుకోవాలో నీకు జ్ఞానం ఉండాలి. A child of God నేను దేవుని will బిడ్డగా have that kind of wisdom as to how we can use these tools in a very profitable way. ఎంతో లాభదాయకంగా ఈ యొక్క యాప్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా నేను వాడుకోవాలో అలాంటి జ్ఞానం ఉండాలి. Now I will tell few dangers. కొన్ని అపాయాల గురించి కూడా చెప్తాను. When we are actually on such kind of world, అలాంటి లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు what is the first thing that will happen? మొట్టమొదటి సంగతి మనకు జరిగేది ఏంటి? Anybody?
time is wasted. మన Right? సమయం అంతా కూడా I వ్యర్థమైపోతుంది. ask like this. ఈ విధంగా అడుగుతుంటారు. Where do you waste your time మీ most of the time? మీ సమయంలో ఎక్కువ సమయం ఎక్కడ వృధా అయిపోతుంటుంది అని Remember, find out that one from today onwards. ఈ రోజు నుంచి మీరు దీన్ని లెక్క వేయండి. Where I am wasting my నా time. సమయం అంతా ఎక్కడ వేస్ట్ చేస్తున్నాను. So lot of time is being wasted. కాబట్టి చాలా సమయము వృధా చేసుకుంటున్నాను. Secondly, రెండవది so what will happen? ఏం జరుగుతుంది? When you waste time, what will happen? ఎప్పుడైతే సమయం వృధా అయిపోతుంది ఏం You miss జరుగుతుంది? all deadlines. మీరు చేరుకోవాల్సిన ముగించాల్సిన పనులన్నీ కూడా ఆలస్యం You అయిపోతాయి. will not do the work that you should be doing. నువ్వు చేయవలసిన పనులను చేయకుండా అయిపోతావు. And homework and the class work all will be postponed. తర్వాత నీ యొక్క హోంవర్క్, క్లాస్ వర్క్ ఇవన్నీ కూడా వాయిదా పడిపోతాయి. And sometimes people run to the bus stop also. కొన్నిసార్లు బస్ స్టాప్ కి కూడా పరిగెత్తి You will వెళ్తుంటారు. miss the buses. బస్ పోగొట్టుకుంటారు. You will be late for everything. ప్రతి దానికి కూడా ఆలస్యంగా And వెళ్ళాల్సి slowly వస్తుంది. what happens? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? We call it as one thing. ఒక సంగతిగా దాన్ని పిలవచ్చు. Procrastination. What does that దానిని mean? వాయిదా వేయటం అంటారు. Everything we put, okay, we do it tomorrow. అంటే ఈ రోజు కాదు రేపు అంటాం. And if anybody tells, yeah, I have so much of work, I will do it tomorrow, later. ఇప్పుడు ఏదైనా పని ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి చేయమని, ఈ రోజు కాదు రేపు చేస్తానండి See అంటారు. how it is actually cumulative effect is having. కాబట్టి ఇది ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో చూడండి. Not only that, అంతేకాదు what else, what kind of dangers that we can have? ఎలాంటి అపాయాలు మనకుంటాయి. When we have this kind of, the life in that kind of world, కాబట్టి ఇలాంటి లోకములో మనకు ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది? I am telling the real things. వాస్తవ సంగతులు చెప్తున్నాను. And after talking to the people, I am telling all నేను this. ప్రజలతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ సంగతులు చెప్తున్నాను. They have mental challenges. మానసికమైన ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయి. How many of you are easily irritated? కాబట్టి మీలో ఎంతమంది సులభంగా కోపగించుకుంటారు? If your mommy or daddy come and tell very politely, tell something, మీ అమ్మ నాన్న చాలా మృదువుగా వచ్చి వాళ్ళ మధ్య మీతో ఏమైనా you will చెప్పారనుకోండి, be irritated. వెంటనే మీకు కోపం From వచ్చేస్తుంది. where it is coming? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంత What కోపం? is the source of this? ఏంటి ఈ కోపం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Again, this virtual world. అది కూడా మన లేని లోకం, కనపడని లోకం నుంచి. All these effects will be there on you. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నీ మీద ప్రభావితం And చూపిస్తుంటాయి. sometimes when you are sleeping, కొన్నిసార్లు పడుకున్నప్పుడు sometimes people will hide these things, devices under their pillows. కాబట్టి కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఈ యొక్క వాళ్ళ తల దిండు క్రింద పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈ మొబైల్ Somewhere ఫోన్. very close to them. వారికి చాలా దగ్గరగా You will పెట్టుకుంటారు. not be able to sleep also well. కొన్నిసార్లు సరిగా నిద్ర కూడా పట్టదు. And when you do not sleep well, సరిగా నిద్ర పట్టనప్పుడు what happens? ఏం జరుగుతుంది? Many problems, many other associated problems. కాబట్టి చాలా దానికి సంబంధించిన సమస్యలు వస్తాయి. Headache you will get. తలనొప్పి వస్తుంది. All other problems also. మిగిలిన సమస్యలన్నీ వస్తాయి. When you should not be sleeping, you will sleep at that time. ఎప్పుడు నిద్రపోకూడదు అప్పుడు నిద్రపోతాం. When you should be sleeping, you will not be sleeping at that time. ఎప్పుడు నిద్రపోవాలో అప్పుడు నిద్రపోం. And what else happened? ఇంకేం జరగచ్చు? Actually, God has given me an opportunity in Singapore సింగపూర్ లో దేవుడు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు. to work with one group of people. ఒక గుంపుతో కలిసి పనిచేసేటువంటి అవకాశం దొరికింది. They are in a place called Helping Hand. వాళ్ళు హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అనేటువంటి ఆ గుంపులో పనిచేయడానికి. And in that Helping Hand, ఆ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ లో that is a company. అది కంపెనీ పేరు. And people, those who are actually put in the prison, ఎవరైతే చెరసాలలో జైల్లో వేయబడ్డారో they will be actually released. వాళ్ళు విడుదల చేయబడతారు. Before they are introduced into the society, వాళ్ళు సమాజంలోనికి తిరిగి వచ్చేదానికంటే ముందుగా we go and tell them, వాళ్ళతో వెళ్ళి చెప్తాము, using the Bible, బైబిల్ని ఉపయోగించుకొని some of the very encouraging things we will teach, కొన్ని ప్రోత్సహించేటువంటి మాటలు వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం. as to how they should not be doing few things. ఏ విధంగా కొన్ని సంగతులు చేయకూడదు అనే సంగతులు. All the people, those who are in that company, ఆ కంపెనీలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా they are all addicted. వాళ్ళందరూ కూడా వ్యసనాలకు లోనైపోయారు. And this kind of addictions are two types. ఈ వ్యసనాలు రెండు రకాలు. One is we call substance addiction. ఒకటి వస్తురూపకంగా ఉండేటువంటి వ్యసనం. The people, they take illegal drugs, ఎందుకంటే వాళ్ళు మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటారు or alcohol, లేదంటే మత్తు పదార్థాలు. and that is called substance addiction. కాబట్టి అలాంటి దానికి వ్యసనం అయిపోవడం. There is another addiction also. తర్వాత ఇంకొక వ్యసనం కూడా. We call it as a process addiction. దానిని ఒక ప్రక్రియలాగా ఉండేటువంటి వ్యసనం. What is that process addiction? ఏంటి ఆ ప్రక్రియగా ఉండే వ్యసనం? Watching something all the time, ఎప్పుడు కూడా ఒక సంగతిని చూస్తూ ఉండటం. and seeing again and again, కాబట్టి చూస్తూనే ఉండిపోవడం. and harmful things, అవి అపాయకరమైన సంగతులు, unhelpful things, సహాయపడని సంగతులు, filthy things, తర్వాత అసహ్యమైన సంగతులు. and when you are not having a control over it, వాటన్నిటిపైన గనక మనకు నియంత్రణ లేకపోతే we call it as a process addiction.
addiction. మనము దానిని ప్రాసెస్ అడిక్షన్ అని అంటాం. So the people, those who come out of the prison, ఎవరైతే ఈ జైళ్ళలో నుంచి బయటకు because వచ్చారో, Singapore is a very strict country, ఎందుకంటే సింగపూర్ అనేది చాలా క్రమశిక్షణతో so ఉండేటువంటి they దేశం. put them in the prison for 5 years. వాళ్ళను చెరసాలలో జైళ్ళలో 5 ఏళ్ళు ఉంచుతారు. After coming there, అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చిన even తర్వాత after we tell them so many things ఇన్ని విషయాలు వాళ్ళకి నేర్పించిన తర్వాత and కూడా, teach them the problems వాళ్లకు సమస్యల గురించి చెప్పిన తర్వాత and the కూడా, consequences they are దాని ద్వారా facing, వచ్చే పర్యవసానాలు చెప్పిన తర్వాత and again they do it. మళ్ళీ చేస్తారు. So that is the effect, power of the addiction. కాబట్టి వ్యసనానికి ఉండేటువంటి శక్తి అలాంటిది. You do not have capacity over it. దానిపైన మనము జయించే సామర్థ్యం మన దగ్గర లేదు. That is what this virtual world will take us to. అదే మనలను కనపడని ఈ లోకం మనల్ని అట్లా తీసుకొని వెళ్తుంది. Initially it will put a bait చూడండి, మొదట్లో ఏమో మనకు ఒక ఎరలాగా వస్తుంది, and recommendations. తర్వాత రికమెండేషన్స్ రూపంలో. Are you able to understand me? మీకు అర్థమవుతుంది కదా? You agree with me or not? మీరు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? Yeah. Agree with me or not? ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? Yeah, so these are the dangers that we have. కాబట్టి మనకు ఉండేటువంటి అపాయములు ఇవన్నీ. I have one brother, very good brother in Singapore. సింగపూర్ లో ఒక మంచి సహోదరుడు ఉన్నాడు. Their son is there somewhere here in India. ఇండియాలోనే వాళ్ళ కుమారుడు ఉన్నాడు. And brother, I'm sending every month 50,000 to 1 lakh to India. ఇండియాకు నేను ప్రతి నెల కూడా 50,000 నుంచి ₹1,00,000 పంపిస్తున్నాను. But still also my son says it is not sufficient. ఇంకా సరిపోవట్లేదు అంటున్నాడండి I do అన్నాడు. not know what he is doing. ఏం చేస్తున్నాడో అర్థం కావడం లేదు. Then we had to really make a research. అప్పుడు మేము దాని గురించి కనుక్కోవాలనుకున్నాం. Now I do not know how many of you know, maybe knowing here. బహుశా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు. That was a news for me. అది ఒక వార్తలాగా నాకు వచ్చింది. We hear this kind of things in other countries. వేరే దేశాలలో ఇవి మాకు వినపడుతూ ఉంటాయి. But then in India. అయితే ఇండియాలో And these are things are happening. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. Online betting. కాబట్టి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్. How many of people are spending lot of money there? కాబట్టి అక్కడ ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళు బెట్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. Initially it is like a very attractive thing. అదంతా కూడా మొదట్లో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. Afterwards they keep on losing the money. దాని తర్వాత డబ్బులన్నీ కూడా కోల్పోతూ ఉంటారు. Why I am sharing all these things? ఎందుకు ఈ సంగతులను చెప్తున్నానంటే, Actually when we have a real world, మనము నిజమైనటువంటి లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు we used to tell something else during the long time back. గత కాలము గురించి ఇలా జరిగిందని చెప్తుంటాం. But now we are living in two worlds. ఇప్పుడు 2 లోకాలు ఉన్నాయి. Now we have more information needs to be understood, or we may have to have from the Bible. కాబట్టి ఎంతో సమాచారమును మనము కలిగి ఉండి దేవుని వాక్య ఆధారముగా మనము గమనించాలి. What is the technique that we are learning? మనము నేర్చుకునేటువంటి సూత్రం ఏంటి? What is the technique that we are learning? మనం నేర్చుకునేటువంటి టెక్నిక్ ఏంటి? Flee. పారిపోవడం. That is switch off. అంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేయటం, Log out. లేదంటే బయటికి So రావడం. new words we have to use now. ఇప్పుడు మనం వాడవలసిన పదాలు ఇవి. That is how we can be safe. ఆ విధంగా మనము కాపాడబడగలం. During today practical talk, ఈ దినము ప్రాక్టికల్ టాక్ లో I want to tell you also stories, నేను కూడా మీకు కొన్ని కథలు చెప్పాలను. so that you may understand these things in a very clear way. ఇంకా స్పష్టమైన రీతిలో ఈ సంగతులన్నీ మీకు అర్థమగులాగన. And one owner had a dog. ఒక ఓనర్ కి, ఒక యజమానికి కుక్క ఉన్నింది. And the dog is a very faithful dog. ఆ కుక్క చాలా నమ్మకమైన కుక్క. But the owner wanted to train the dog so that it may not actually be very the dog may have very good self control. అయితే ఆ కుక్కకు ఏ విధంగా ఆ స్వీయ నియంత్రణ అంటారు కదా, అంటే ఆపుకునేటువంటి తత్వం ఉండాలని నేర్పించాడు. And he wanted to teach that one. దాన్ని నేర్పించాలనుకున్నాడు. I don't know whether this owner has it or not. అసలు ఈ ఓనర్ యజమానునికి ఉందో లేదో తెలియదు కానీ, But he wanted to teach the dog. ఆ కుక్కకు నేర్పిద్దాం అనుకున్నాడు. So what he did? ఏం చేశాడు? He put a big piece of meat before it. దాని ఎదుట పెద్ద మాంసపు ముద్ద వేశాడు. The dog first of all thought, ఇప్పుడు కుక్క అనుకునింది, what a wonderful owner I have. ఎంత మంచి యజమానుడు. My master brought a very big piece of meat. ఆ పెద్ద మాంసపు ముద్దను తీసుకొచ్చాడు. And jumped to eat it. ఇప్పుడు వెళ్ళి దాన్ని తినేద్దామని Immediately he took the stick and then bit that dog. వెంటనే కర్ర తీసుకొని ఆ కుక్కను కొట్టాడు. Now dog thinking, what is happening? ఇప్పుడు కుక్క ఆశ్చర్యపోయింది, ఏమైపోయిందని. And now afterwards again, దాని తర్వాత he removed the meat. మాంసం తీసేశాడు. But again next time, తర్వాత he put the meat again. మళ్ళీ మాంసం పెట్టాడు. Now dog does not know. ఇప్పుడు కుక్కకు తెలియదు కదా. So maybe my master forgot. బహుశా యజమానుడు మర్చిపోయాడు. Maybe again she jumped. మళ్ళీ అక్కడికి ఎగిరి వెళ్ళింది. Again the master bet it. మళ్ళీ కర్రతో కొట్టాడు. Now the dog understood something. ఇప్పుడు కుక్కకి ఏదో అర్థమైంది. If I go to the meat, I will be beaten.
ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆ మాంసమును తింటే నన్ను కొడుతున్నాడు. But then how to stop going there? అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఏం చేయాలి? Now the dog did one thing. ఇప్పుడు కుక్క ఒక పని చేసింది. If that dog can do, we can also do, right? కుక్క చేసిందంటే మనం కూడా చేయొచ్చు కదా. And when the master put the meat, ఆ మాంసం యజమానుడు పెట్టినప్పుడు instead of looking at the meat, ఆ మాంసమును చూసే బదులుగా the dog looked at the master. ఆ యజమానుని వైపు కుక్క చూస్తుంది. And as long as it is looking at the master, ఆ యజమానుని చూసే కొలది no attraction. ఇప్పుడు ఆ మాంసంను చూసి ఇది ఏం ఆకర్షించబడడం లేదు. Then the master learned, oh, this has learned the technique. ఇప్పుడు యజమానుడు అనుకున్నాడు ఇది నేర్చుకునింది అని. Very good principle. మంచి నియమం. As long as you look at somebody, our God, or the word of God, or the dangers, అంటే దేవుని వాక్యాన్ని లేదా అపాయాలను మనం you చూస్తున్నప్పుడు can shift your eyes from those dangerous things and then you can focus on right things. ఆ అపాయముల నుంచి మన దృష్టిని తొలగించి సరైన సంగతుల మీద మనం దృష్టి నిలపగలం. And that is how actually you can overcome the temptation. ఆ విధంగా శోధనను మనం జయించగలము. There are other problems also in this world. ఈ లోకములో ఇంకా కొన్ని సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. Those problems are called pressures. కాబట్టి ఆ సమస్యలు ఏంటంటే ఒత్తిళ్లు. How to handle the pressures? ఏ విధంగా ఈ ఒత్తిళ్లను మనం ఎదుర్కొనగలం? Shall we read one verse? ఒక వచనం చదువుదామా? Come, let us read all of us together. అందరం కలిసి చదువుదాం. Book of Romans, రోమా పత్రిక chapter 12. 12వ అధ్యాయం. Book of Romans, రోమా పత్రిక chapter 12. 12వ అధ్యాయం. And we will read verses 1 and 2 all of us together. మొదటి 2 వచనములు అందరం కలిసి They are చదువుదాం. familiar verses to us. ఇవి మనకు బాగా పరిచయమైనటువంటి వాక్యం. And we will try to see what is there for us this afternoon. ఈ మధ్యాహ్నము ఏమి దీంట్లో ఉందో చూద్దాం. To save time, shall we read verse 2 only? కేవలము 2వ వచనం మాత్రమే చదువుదాం. My dear children, brothers and sisters, kindly open your Bible. దయచేసి ప్రియమైన సోదర సోదరులారా దేవుని వాక్యం తెరవండి. And Romans chapter 12. రోమా పత్రిక 12 verse 2. 2వ Shall we read వచనం all of us together? అందరం కలిసి. And be not మీరు ఈ conformed లోక to this మర్యాదను world, అనుసరింపక but be ye transformed ఉత్తమమును by the renewing అనుకూలమును of your సంపూర్ణమైన mind, దేవుని చిత్తమును that ye may prove పరీక్షించి what that is తెలుసుకున్నట్లు that good మీ and మనస్సు మారి acceptable and నూతన మగుట వలన perfect రూపాంతరము will of God. పొందుడి. The first part of this verse in English. ఈ వచనములో మొదటి భాగము Be not conformed. ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక. In English, conformed means there is a pressure all the time from this world that we may become like that world. అంటే ఇంగ్లీష్ లో కన్ఫర్మ్డ్ అనేటువంటి మాట ఒత్తిడి గురించి మాట్లాడుతుంది. అంటే అది మనల్ని బలవంత పెడుతుందని అర్థం. The world wants us to be like it. I mean, changed to be like that. లోకము మనల్ని మార్చి తనకు అనుకూలంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటుంది. Just recollect the definition that we have said in the beginning. ఆరంభంలో మనం చూసిన నిర్వచనమును జ్ఞాపకం The చేసుకుందాం. world is a system లోకం అనేటువంటిది ఒక పద్ధతి, that works against God అది దేవునికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తుంది, and ruled by Satan. సాతాను ద్వారా ఏలబడుతుంది, Works on 3 principles: 3 నియమముల గుండా పనిచేస్తుంది. lust of the flesh, శరీరాశ, lust of the eyes, నేత్రాశ, and pride of life. జీవపు డంబం. And now that world wants us also to become against God. కాబట్టి మనము కూడా దేవునికి విరుద్ధంగా అవ్వాలని లోకము కోరుతుంది. We may not be knowing that one, బహుశా అది మనకు but తెలియకపోవచ్చు. slowly tries to change us. అయితే మనలను మెల్లిమెల్లిగా మార్చివేస్తుంది. You may ask me like this: బహుశా మీరు ఇలాగ అడగవచ్చు, why all these things are like this? ఎందుకు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ? Immediately, as soon as I accept Lord Jesus నేను Christ, యేసు ప్రభువును అంగీకరించిన వెంటనే why all these things are happening like this? ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా ఇలాగ జరుగుతున్నాయి? Let us read 3 verses. 3 వచనాలు చదువుదాం. Very important verses. చాలా ప్రాముఖ్యమైన వచనాలు. Why we are having this problem? ఎందుకు ఈ సమస్య మనం కలిగి ఉన్నాం? And first of all, మొట్టమొదటిది John's Gospel chapter 15. యోహాను సువార్త 15వ All అధ్యాయం. of us, let us read verse 19. please. అందరం కలిసి 19వ వచనం. John's Gospel యోహాను సువార్త chapter 15 15వ అధ్యాయం and reading verse 19. 19వ వచనం. Shall we read all of us together? అందరం కలిసి చదువుదాం. If you మీరు were of the లోక world, సంబంధులైన ఎడల the world లోకము తన loved వారిని its స్నేహించును. own, అయితే మీరు but లోక because you are సంబంధులు not కారు, of the world, నేను మిమ్మల్ని but లోకములో I నుండి have chosen you ఏర్పరచుకుంటుని, out of the అందుచేతనే world, లోకము therefore మిమ్మల్ని the world hated ద్వేషించుచున్నది. you. I have taken you out of the world. నేను మిమ్మల్ని లోకములో నుండి ఏర్పరచుకుంటుని. We were in this system before. మనము ఈ పద్ధతుల గుండా ఒకప్పుడు ఉండినాం. And those who are not saved, ఎవరైతే ఇంకా రక్షణ పొందలేదో they are also in this system. వాళ్ళు కూడా ఈ లోకములో ఉన్నారు. A system that works against God. దేవునికి విరుద్ధంగా ఉండేటువంటి We were లోకము. all like that before. మనమందరం కూడా ఇంతకు మునుపు అలాగే ఉంటిమి. But when we have accepted Lord Jesus Christ, అయితే యేసు ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత what the Lord has done first of all, మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు ఏం He has చేశాడు? taken us, chosen us out of the world. లోకములో నుండి మనలను ఏర్పరచుకున్నాడు. It's a very good news. అది సువార్త. But that is a good news. అది సువార్త, మంచి వార్త. Yeah. Now the second thing. రెండవది John's Gospel 17. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం. Shall we read verse 18 all of us together? అందరం కలిసి చదువుదాం.
As thou hast sent me into నీవు the నన్ను world, లోకమునకు come let పంపిన us read. ప్రకారం As నేను thou hast sent me వారిని into the world, లోకమునకు even పంపితిని. so have I also sent them into the world. I have after he has chosen us from the world, లోకముల నుంచి మనలను ఏర్పరచుకున్న తర్వాత he is putting us again in the world. ఆయన లోకములోనికి మనల్ని తిరిగి This పంపుతున్నాడు. time as a new, changed people. ఇప్పుడు మార్చబడినటువంటి ప్రజలుగా There is పంపిస్తున్నాడు. something working in us. అంటే ఏదో మనలో పని చేస్తుంది. The life of Lord Jesus Christ is in us. యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవం మనలో ఉంది. The Spirit of God is working in us. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో After జీవిస్తున్నాడు. changing us, మనల్ని మార్చిన తర్వాత, washing us, మనల్ని కడిగిన He తర్వాత put us in the world, ఆయన లోకములో ఉంచుతున్నాడు. so that you and me తద్వారా నీవు నేను may bring other people also to God. ఇతరులను దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని But రాలాగున. as soon as we enter into this world, అయితే ఈ now, లోకములోనికి మనము ప్రవేశించిన వెంటనే these temptations are there. ఈ శోధనలు మనకున్నాయి. These prayers are there. ఈ యొక్క ఎరలు మనకున్నాయి. Now what happens? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? As we are living in this world, ఈ లోకములో మనం now జీవిస్తున్నప్పుడు kindly come to John's Gospel chapter 17. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం Verse 16 this time. 16వ వచనం. Shall we read all of us together? అందరం కలిసి చదువుదాం. They are not of the world. నేను లోక సంబంధిని కానట్టు Even as వారును I am not of లోక the సంబంధులు world. కారు. We are in the world, మనము లోకములో ఉన్నాం, but not of the world, right? అయితే లోకమునకు చెందిన వాళ్ళం కాదు. Three things. మూడు సంగతులు. Remember the three things. ఈ మూడు సంగతులు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. You are chosen out of the world, లోకములో నుండి మనము ఏర్పరచుకొనబడ్డాం. saved, washed and cleansed, రక్షణ పొంది కడగబడిన వాళ్ళము, empowered, మనం శక్తి పొందిన వాళ్ళం, filled. నింపబడిన వాళ్ళం. Now the Lord has sent you into this world. ఇప్పుడు ఈ లోకములోనికి ప్రభు మనల్ని తిరిగి In పంపించాడు. this world, ఈ లోకములో we are not of the world, మనము లోకమునకు చెందిన వాళ్ళం though కాదు. we are in the world. లోకములో ఉన్నప్పటికీ కూడా That is the truth Bible tells. అదే బైబిల్ చెప్పేటువంటి సత్యం. But then what happens? ఏం జరుగుతుంది? As we have been in this world, ఈ లోకములో మనం తిరిగి ఉన్న in కారణాన్ని these బట్టి two kinds of world, ఈ రెండు రకాల లోకములలో this world also is trying to do something. ఈ లోకము కూడా మనతో ఏదో ఒక విధానంలో చేస్తూ He ఉంటుంది. wants to transform us మనలను మార్చుకోవాలనుకుంటుంది. like that. లోకం వల్లే. Have you heard about the story, camel and Arab story? Adi- Arab and means Arab man and the camel story. అరబీయుడు తర్వాత ఒంటె కథ మీకు తెలుసు కదా. How many heard? ఎంతమంది విన్నారు? Very few. So I can tell now. Then, right? చాలా కొద్ది మందికి తెలిసి And చెప్పచ్చు. if you go into the Middle East, మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతానికి వెళ్తే daytime it is very hot. అది ఉదయకాలమున చాలా వేడిగా ఉంటుంది. But in the night time, అయితే రాత్రి very cold. చాలా చలిగా ఉంటుంది. One Arab man, ఒక అరబీయుడు, they are very rich people. వాళ్ళు చాలా ధనవంతులు. They own camels. వాళ్ళు ఒంటెలు కలిగి ఉంటారు. And he had a very good tent. ఆయన దగ్గర మంచి గుడారం ఉంది. He was sleeping inside the tent. ఆ గుడారంలో తాను పడుకున్నాడు. The camel was outside. ఈవిడు ఒంటె బయట ఉన్నది. And camel, the middle of the night, మధ్యరాత్రి it became very cold. చాలా చల్లగా అయిపోయింది. And in the middle of the night, మధ్యరాత్రి camel came and then asked the master. ఇప్పుడు ఒంటె వచ్చి ఆ యజమానుని తడుతూ లేపింది. This is a story, that's why the camel is talking. ఇది కథ కాబట్టి ఒంటె మాట్లాడుతుంది. And then camel asked, ఒంటె అడిగింది, outside is very cold. బయట చాలా చల్లగా ఉంది. Only my front legs I will keep in the tent. కేవలం నా ముందు కాళ్ళు మాత్రమే లోపల పెట్టుకుంటారు. Yeah, that is good enough for me. అది నాకు చాలా అని. Inside the tent is very hot. ఈ యొక్క గుడారం లోపల కొంచెం వేడిగా ఉంది The కదా. owner said, okay. ఇప్పుడు యజమానుడు అన్నాడు ఓకే పెట్టుకో అన్నాడు. After some time, కొద్ది సమయం అయిన తర్వాత the camel again woke him up. తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఒంటె లేపింది. Now, my head very cold outside. చాలా చల్లగా ఉంది కదా, నా తల పెట్టుకుంటాను. Only my head only I will keep. కేవలం నా తల మాత్రమే పెట్టుకుంటా. So it said, okay. పర్వాలేదు అన్నాడు. Now again the camel woke him up. మళ్ళీ ఒంటె లేపింది. It is very cold outside. చాలా చల్లగా ఉంది. A little bit I will move inside. కొంచెం నేను ముందు లోపలికి వస్తా. Whole night this process happened. ఈ రాత్రంతా కూడా జరుగుతూనే ఉంది. In the morning, ఉదయకాలమున camel was sleeping in the tent. ఇప్పుడు ఈ ఒంటె ఆ గుడారం లోపల Arab పడుకొని is sleeping outside. ఈ అరబీయుడు బయటకు వచ్చేసాడు. The world is also like that. లోకం కూడా అలాగనే ఉంది. If you give a little place, కొంచెము స్థలం ఇస్తే it occupies the whole life of yours. మన జీవితం అంతటిని, మీ జీవితం అంతటిని ఆక్రమించేస్తుంది. And that is the world that we are living in. అలాంటి లోకములో జీవిస్తున్నాం. It tries to conform us అది మనల్ని రూపాంతరం చేసి మార్చివేయాలనుకుంటుంది to itself. దాని యొక్క పద్ధతిని But అనుసరించి. then what we have to do? అయితే మనం ఏం చేయాలి? As Paul says in Romans chapter 12, రోమా పత్రిక 12లో పౌలు అన్నట్లుగా be not. Can I have some water, please? Bottle.
be not conformed, మనం లోకమును అనుసరించకూడదు, but be ye transformed. అయితే రూపాంతరము చెందాలి. A child of God, దేవుని యొక్క బిడ్డగా in the midst of the pressures, ఈ ఒత్తిళ్ల మధ్యలో instead of being conformed, మనము మారిపోయేదానికి he will బదులుగా be transformed. మనము రూపాంతరము In the చెందాలి. same pressures, అదే ఒత్తిళ్ల మధ్యలో day by day comes, కాబట్టి దినదినము కూడా and you are resisting it, మనము దానిని ఎదిరిస్తూ ఉండాలి. and telling that I will not be conformed. నేను ఇంకా మార్పు చెందను. Then what happens? అప్పుడేం జరుగుతుంది? You will be transformed. అప్పుడు రూపాంతరము చెందుతాం. And this transformation, ఈ రూపాంతరము as many men of God they say like this, అనేక మంది దైవజనులు వాళ్ళు ఈ విధంగా అంటూ ఉంటారు. it is called metamorphosis. అది రూపాంతరం చెందడం అంటే క్రమక్రమంగా మారటం, మెటమార్ఫోసిస్ And అంటారు. actually, as you see about the butterfly, ఈ మనకు సీతాకోక చిలుక తెలుసు కదా. in the initial stage it is like very ugly insect. ఆరంభములో అది ఒక పురుగులాగా ఉంటుంది, చూడడానికి అసహ్యంగా Then ఉంటుంది. afterwards it will go inside and then it hides himself in that cocoon. తర్వాత కుక్కున్ అనేటువంటి దాంట్లో అది దాక్కొని ఉంటుంది. Inside that, దాంట్లోపల it goes through all kinds of pressures. అనేకమైన ఒత్తిళ్ల గుండా వెళ్తూ ఉంటుంది. And the more it withstands, ఎంతగా దాంట్లో నిలదొక్కుంటుందో and that much beautiful it will become. అంత సుందరంగా సౌందర్యంగా అవుతుంది. So the pressures are coming ఎప్పుడైతే ఒత్తిళ్లు వస్తాయో in the cocoon, ఆ కుక్కున్ లో this is actually being pressed. అది ఒత్తబడుతూ ఉంటుంది. As this little that insect faces that kind of pressures, ఆ చిన్న పురుగు అది ఒత్తిళ్లను అనుభవిస్తూ the more pressure comes, ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఒత్తిడి వస్తుందో that much beautiful it will become. అంతగా అది సౌందర్యంగా All కనపడుతుంది. using that kind of example కాబట్టి పౌలు అలాంటి ఉదాహరణను and వాడతాడు. telling us very important principle. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన నియమం చెప్తున్నాడు. More pressure comes to us, మనకు ఎక్కువ ఒత్తిళ్లు if you వచ్చినప్పుడు remember all these ఈ things, సంగతులన్నీ జ్ఞాపకం the పెట్టుకుంటే world is against God, ఇప్పుడు దేవునికి విరుద్ధంగా ఈ లోకం ఉంది. it hates you actually, వాస్తవానికి అది నిన్ను ద్వేషిస్తుంది. then you will bear it, అప్పుడు దాన్ని నువ్వు you భరించగలవు, will face it, నువ్వు దాన్ని you ఎదుర్కొనగలవు, become very beautiful person. నీవు ఒక సౌందర్యమైన వ్యక్తి What కాగలవు. a wonderful freedom you can have. వాడు ఎంత అద్భుతమైన విడుదలను As you కలిగి see the ఉండగలవు. butterflies, సీతాకోక చిలుకలను చూస్తాం కదా, and you see every one of us we like them, మనము కూడా వాటి వంటి వారమే. but if we try to help it, అయితే దానికి ఒకవేళ సహాయపడాలని మనం when it కోరామనుకోండి, is inside the cocoon, అది కుక్కున్ లో ఉన్నప్పుడు and now suppose if you try to help it, ఒకవేళ దానికి సహాయపడి if బయటికి you తేవడం, open the cocoon, ఆ కుక్కుని తెరిచారనుకోండి, what will come out? ఏమొస్తుంది బయటికి? A very ugly insect will come out. కాబట్టి బయటికి ఒక చూడకు అసహ్యం పుట్టించే That పురుగు means వస్తుంది. when you are not withstanding the pressures, అంటే ఒత్తిళ్లకు తట్టుకోలేకపోతే instead of becoming a transformed person, మార్పు చెందినటువంటి వ్యక్తిగా అయ్యేదానికి బదులుగా become a conformed person. మనము దానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తిగా అయిపోతాం. Changes our character. మన యొక్క ప్రవర్తనను మార్చివేస్తుంది. In the world, ఈ లోకములో we need to go through that kind of transformation. అలాంటి మార్పు గుండా మనం వెళ్ళాలి. With this understanding, ఈ గ్రహింపు కలిగి shall we read again Romans 12:2, please? రోమపత్రిక 12:2 చదువుదాం. Whenever you read this verse, ఈ వచనం చదివినప్పుడల్లా remember that picture. ఆ యొక్క దృశ్యాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Shall we read all of us together? అందరం కలిసి చదువుదాం. And be not మీరు ఈ conformed లోక to this మర్యాదను అనుసరింపక but be ఉత్తమమును transformed by the అనుకూలమును renewing of your సంపూర్ణమునై ఉన్న mind, దేవుని that ye చిత్తం may మీద prove పరీక్షించి what is తెలుసుకున్నట్లు మేము మనసు and మరి నూతన మగుట వలన acceptable and perfect రూపాంతరము will of పొందుడి. God. It is possible ఇది సాధ్యమే for a child of God దేవుని బిడ్డగా to overcome the temptation, శోధనను జయించగలగటం సాధ్యం. to overcome the pressures. ఒత్తిళ్లను అధిగమించడం సాధ్యం. We have some help. మనకు సహాయం ఉంది. Yesterday I was trying to tell, నేను దినమున చెబుతూ వచ్చాను, but because of the time I could not tell. అయితే సమయం లేదు కాబట్టి చెప్పలేకపోయాను. I was also like you, my dear young brother and sister. ఏమన్నా సోదరుడు సోదరి, నేను కూడా మీ వలే ఉండినాను. I grew up in a small town. నేను ఒక చిన్న టౌన్ లో నుంచి But afterwards, పెరుగుతూ వచ్చాను. Lord actually helped me. ప్రభు నాకు సహాయపడుతూ వచ్చాడు. But now I know what kind of life you are all going through. మరి మీరు ఎలాంటి జీవితం గుండా వెళుతున్నారో నేను గ్రహించగలను. And these pressures and these temptations are real to us. ఎన్నో ఒత్తిళ్లు శోధనలు అవన్నీ కూడా వాస్తవమే. And they are actually coming upon us in a very different forms. కాబట్టి వేరే వేరే రూపాలలో మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి. And as we resist them, అయితే వాళ్ళని ఎదిరించే కొలది and that much more you can go higher and higher. అంత ఎక్కువగా మనం పైకి ఎదుగుతూ ఉండగలం. I can tell one thing, ఒక సంగతి, we have help now. మనకు సహాయం ఉంది. Our Lord Jesus Christ, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు resisted temptation, ఆయన శోధనను ఎదిరించాడు, overcame the temptation శోధనను by అధిగమించాడు. doing one thing. ఒక సంగతిని చేయడం ద్వారా He actually did not accept the lie, but he has applied the truth. I mean,
do not be deceived by the lie, but know the truth. అయితే ఆయన అబద్ధము ద్వారా మోసగించబడకుండా ఆయన సత్యమును ప్రయోగించాడు. There is a lot of deception in this world. ఈ లోకములో ఎంతో మోసం ఉంది. And that is what actually trying to do in our lives. మన జీవితాలలో కూడా ఇదే చేయాలని అనుకుంటుంది. Now tell me, how many of you want to be deceived? ఎంతమంది మీలో మోసగించబడాలని కోరుతున్నారు? Are nobody. ఎవరికి But లేదు. most of the time we are being deceived అయితే ఎక్కువ సార్లు మనం మోసగించబడుతూ by ఉంటాం lie. అబద్ధము ద్వారా. These are the days called, ఇవన్నిటిని ఏమంటామంటే these are the days that are, misinformation. Lie is being spread. అంటే ఈ లోకంలో ఇప్పట్లో మనకు కనపడేది వినపడేది అంతా కూడా అబద్ధమే. And what you see also is most of the time it is all not real. నీవు చూసేది కూడా అది చాలా చాలా మటుకు అది వాస్తవం కాదు. There are so many tools that will make you to look very young. నువ్వు యవ్వనస్తుడిగా కనపడలాగున చేసే టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. To change your photographs also. నీ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా మార్చేయచ్చు. And all those things with so much of artificial things that we have, కాబట్టి మనకున్నటువంటి ఇలాంటి టూల్స్ అన్ని కూడా అలాగ it మార్చేయచ్చు. will make you more and more virtual, కాబట్టి ఇంకా నిన్ను నకిలీ మనిషిగా చేసేస్తా, more and more artificial. ఇంకా ఎక్కువగా ఆర్టిఫిషియల్ గా అయిపోతా. I want to tell one more thing, ఇంకొక సంగతి, that is facing the challenges in this world. ఈ లోకములో మనము ఎదుర్కోవలసిన సవాళ్లు. And finally, చివరిది, how to live a right life. అయితే సరైన జీవితమును జీవించడం This ఎట్లా? one thing I will tell and close. ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. In this psalm that we have, Psalm 23, 23వ కీర్తనలో shall I tell only one thing? ఒకే ఒక సంగతి. Now just recollect verse 3. 3వ వచనమును మనం జ్ఞాపకం He చేసుకుందాం. restoreth my soul, ఆయన నా ప్రాణమును ఆయన సమకూర్చును. he leadeth me in the paths of righteousness నీతి మార్గములలో ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు. for his name's sake. ఆయన నామమును బట్టి. The paths in that psalm means అంటే ఆ మార్గములు అన్నప్పుడు ఆ కీర్తనలో it is a track. అది ఒక మార్గం. But if you read in a proper way, అయితే సరైన విధానంలో చదివితే that is called a circular path. అది గుండ్రంగా ఉండేటువంటి మార్గం. In the middle, మధ్యలో we have Christ. క్రీస్తు ఉంటాడు. So we are Christ centered circle. అంటే క్రీస్తును కేంద్రంగా కలిగి ఉన్నటువంటి గుండ్రమైన మార్గం. We call it as a boundary. దానిని మనము సరిహద్దు అంటాం. Within that boundary, ఆ యొక్క సరిహద్దు మేరలో lot of freedom that God has given us. దేవుడు మనకు చాలా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు. Actually, God wants us to be happy people. వాస్తవానికి ప్రభు మనలను సంతోషంగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు. And He wants us to have a very good life. మనము మంచి జీవితం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాడు. And He wants us to eat a good food. మంచి ఆహారం తినాలని, And also have a good studies. మంచి చదువుకోవాలని, Good jobs. మంచి ఉద్యోగాలు And చేయాలని, good homes. తర్వాత మంచి ఇళ్లలో ఉండాలని, And He wants us to enjoy our life. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు అనుభవించాలని But కోరుతున్నాడు. then, అయితే this life that we would like to that God wants us to live, అయితే దేవుడు ఇలాగ ఉండాలని ఆయన కోరుతూ ఉంటే in that circle, మనము ఆ యొక్క సరిహద్దులోనే ఉండాలి. that's why we call it as freedom within the boundary. అదే మనము దాన్ని ఏమని పిలవచ్చు అంటే ఆ సరిహద్దులలో ఉండే స్వాతంత్ర్యము, స్వేచ్ఛ కలిగి Now ఉండడం. just remember in the Garden of Eden, ఏదైనా తోటలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. what the Lord said to Adam, ఆదాముతో ఏమన్నాడు you can దేవుడు? eat all the fruits of all the trees. అన్ని ఫలవృక్షములు మీరు తినవచ్చు. Only one tree, the అయితే fruit of ఒకే- that tree you should not be eaten. ఒకే ఒక ఫలం, ఒక చెట్టు ఫలమును How much తినకూడదు. freedom he has given. దేవుడు ఎంత స్వాతంత్ర్యం Put ఇచ్చాడు. a boundary. అక్కడ ఒక సరిహద్దు పెట్టాడు. Eat all things, అన్ని తినవచ్చు, but don't cross this boundary. అయితే ఈ సరిహద్దును దాటద్దు. In Ecclesiastes ప్రసంగిలో chapter 11 verse 9, 11వ అధ్యాయము young 9లో, man, rejoice in your youth. యవనుడా నీ యవనమందు సంతోషించుము. But then remember one thing, అయితే ఒక సంగతి for జ్ఞాపకం all పెట్టుకో, things that you do there will be judgment. నీవు చేసేటువంటి క్రియలన్నిటికీ తీర్పు ఒక That దినమునుంది. is the boundary. అదే సరిహద్దు. Within that boundary, ఆ సరిహద్దులో God wants us to enjoy. దేవుడు నీవు అనుభవించాలి, And ఆనందించాలని that is కోరుతున్నాడు. the truth. అది వాస్తవం. Can you tell all of you, tell after me? నా వెనకల మీరు అందరూ చెప్తారా? Christian life క్రిస్టియన్ లైఫ్ is a life of freedom ఈజ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ within the boundary. విత్ ఇన్ ద బౌండరీ. So the word of God is a boundary to us. కాబట్టి దేవుని వాక్యం మనకు స్వాతంత్ర్యం. As you are within that boundary, ఆ సరిహద్దులో ఉండేంత వరకు God wants us to be very happy, joyful people. వాస్తవానికి మనం అందరం కూడా సంతోషముగా ఆనందంతో ఉండగలం. When we come tomorrow, రేపటి దినం వచ్చినప్పుడు we consider another area where we should be considering the practical lives. అటు క్రియాపూర్వకమైన జీవితంలో మరొక సంగతిని కోణమును మనం చూస్తాం. Shall we pray? ప్రార్థన చేస్తాం. Gracious, loving Heavenly Father, ప్రేమగల కృపగల పరలోకపు తండ్రి, in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్షకుని ప్రశస్తమైన నామములో we thank the Lord thank you for the time that you have given unto us. ప్రభువా మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి సమయమును బట్టి వందనాలు. In a hot, humid weather,
ప్రభా ఎంతో వేడిగా ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో Lord, we could listen to your word. ప్రభా నీ వాక్యమును వినగలిగాం. Thank you for these young brothers and sisters. యవన సహోదర సహోదరులను బట్టి వందనాలు. Those who have heard your word. ఎవరైతే నీ వాక్యం విన్నారో Make it fruitful in their lives. ప్రభా వాళ్ళ జీవితంలో ఇది ఫలవంతంగా Continue ఉండాలి. to be with us దయచేసి మాతో ఎడతెగక ఉండండి. as we break for some time ప్రభా మధ్యలో విరామంలో నీకు before coming for the evening meeting. సాయంకాల కూడికకు వచ్చేక ముందు As there are few sicknesses around ప్రభా and there are some viruses around. ప్రభా చుట్టూ ఎంతో వైరస్ ఉంటుండగా We pray that you may protect all thine people. ప్రభా మా యవనస్తులందరినీ కాపాడి Oh భద్రపరచండి. Lord, with your presence we all may be able to have very good health and strength. ప్రభా నీ యొక్క ప్రవర్తన కృపను బట్టి అందరం కూడా ఆరోగ్యంతో ఉండునట్లుగా చేయము. We pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. వందనములు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుని ప్రశస్తమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.